अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलियो तो मित्रों ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਮਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਨੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਲਾਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਜੀਪੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਸਕਾਊਟ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਗਾਉਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਸਿਸਟਰ ਹਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਹਿੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਕਨਿਕ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਜਨਾਬ 10 ਮਿੰਟ ਸਕਾਊਟ ਕੈਂਪ ਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 7 ਸਿਸਟਰ ਹਿੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਲੋਗਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਪੀਓ ਮਾਰ ਰੋਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ये अपने दोस्त हैं जी मेरे साथ हैं कहता पहाड़ी इलाका है आपको कोई पकड़ ना ले। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी भाई माशाल्लाह किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने 10 के पेपर दिए। 10 के पेपर दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी ज़बरदस्त हो गया 10 के आपने पेपर दिए हैं। अच्छा ये बताएं कि इधर आपका लाइफस्टाइल क्या है कैसे रहते हैं क्या क्या मुश्किलातें हैं और ये 7 सिस्टर जो हिल पहाड़ियाँ आपके गांव के ऊपर अभी बहुत बुलंद व बाला इनकी खूबी क्या थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। आप सर उधर ही बैठ जाएं उधर बैठे ऊपर वाली जगह पे उधर सही व्यू आ रहा है जी। इधर का बहुत ही अच्छा मौसम भी रहता है और अच्छा सही अब हुआ भी इधर की अच्छा बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और इधर से अभी ये सड़क भी निकली है बहुत इसके अभी फायदे निकली है जी। अच्छा नीचे जाकर जो है वो कितने गाँव हैं? मोटर वे से अटैच है। यानी नीचे जाकर कितने गाँव हैं? ये एक गांव इधर आता है अच्छा फिर उधर नीचे त्रेड़ी एक आता है। अच्छा तो इतना ज़्यादा नीचे गहराई से सफ़र करके जो आपका लास्ट गांव कौन सा बताया? ये नंबल मरी तो कैसे ऊपर जाते हैं? यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं शेर गिद्दड़ और कहते हैं चीता वगैरह भी एक आधा होता है तो किस तरह ये प्रॉब्लम जो है आप अपनी सॉल्व करते हैं? ये इधर इतने जानवर जंगली नहीं है। अच्छा बस वैसे चलने की तो हम शुरू से चलते हैं पैदल ही। अच्छा तो जो पंजाबी समझ आती है? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ इस वजह कि शायद आपको पंजाबी समझ ना आए। समझ आई। अच्छा आएगी चलो पंजाबी ਵਿੱਚ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? बस आदत बन गई है ना। आदत बन गई है जी जी। अच्छा आप मैट्रिक में पढ़ते हो? जी मैट्रिक। और आप? मैंने 8वीं से छोड़ा अब काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं लारिस कॉलेज में बेकरी में। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो इधर जितने भी गाँव जिन्ने भी ये गाँव हैगे ने ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ? खेती बाड़ी का इधर निज़ाम तो कोई नहीं करता। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। कोई नहीं करता। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ? बस इधर के कोई सरकारी मुलाजिम है कोई इस तरह की। कोई मिस्त्री है कोई जो है ना गुब्बारी वाले हैं। होटल वाले ज्यादा हैं सुने आर्मी में लोग ज्यादा है या बाहर चले जाते हैं? हाँ जी जी। भाई। अच्छा पेशावर वाले लोग इधर आते हैं काम के लिए आए इधर ही प्लान ले लिया उन्होंने।
अच्छा अच्छा अच्छा। इधर जो घर बनते हैं इसके लिए ज़मीन अपनी होती है, कोई भी आकर हम पंजाब से आकर इधर पहाड़ी इलाके में घर इधर बना लें? अपनी लोगों की ज़मीन है। अपनी लोगों की ज़मीन ये है। अगर पहले हमने से। इधर घर बनाना हो ठंडी जगह पे, हम तो गर्मी के मारे हुए हैं पंजाब के, जी। ये यहाँ से ठंडी ठंडी हवा उधर जाती है तो कुछ सुख मिलता है। अगर किसी ने जगह बेचनी हो ना, हम्म। वो उससे आप लेके इधर बना सकते हैं। अच्छा, वैसे इधर जगह नहीं। ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀ ਸ਼ਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है तो चलते हैं, लेकिन वैसे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा जी, जैसे कि भाइयों से मैंने पूछे को मुख्तलिफ सवालात किए, इन्होंने बताया कि मरी के जो हालात हैं वो किस तरह से हैं। सेवन सिस्टर हिल पहाड़ियों को बताया आपको, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਫ ਗਾਉਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਨੇ, ਗਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੈਵਨ ਸਿਸਟਰ ਹਿੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਰਨ ਲਵਲੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लोगों ने शलवारें पहनी है। ਲੋਗੋ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰੇ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੋਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮਰੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂ ਹੈਗਾ, ਆਖਰੀ ਗਾਉਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜੀਪੀਓ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੀਪੀਓ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀਪੀਓ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ, 버ਗਰ, ਸਮੋਸੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨੱਥੀਆ ਗਲੀ, ਯੂਬੀਆ ਗਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੁਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।